السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم وفرقانه المجيد بعد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. يقول جميع الطلاب والطالبات في دورة الحديث: حدثنا فضيلة الشيخ الأستاذ علي أحمد بن عبد العزيز الرشادي السريلنكي عن الأستاذ الشيخ المفتي رضوي بن إبراهيم البنوري السريلنكي عن الشيخ ولي حسن التونكي عن شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني عن شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي. وحدثنا شيخ الأستاذ تسليم بن أجود الرشادي البنوري السريلنكي عن الشيخ الأستاذ محمد إلياس بن محمود لبي البنوري السريلنكي عن أحمد الرحمن عن يوسف البنوري عن أنور شاه الكشميري عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي. وحدثنا الأستاذ العالم الشيخ علي نسكي الكاشفي القاسمي قال حدثنا شيخ محمد يعقوب القاسمي الشارمي قال حدثنا شيخ فخر الدين أحمد المرادابادي قال حدثنا شيخ محمود حسن الديوبندي. حدثنا الأستاذ العالم شيخ علي نسكي الكاشفي القاسمي قال حدثنا شيخ أحمد المدني قال حدثنا شيخ حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ محمود حسن الديوبندي قال حدثنا شيخ محمد قاسم النانوتوي قال حدثنا شيخ عبد الغني المجددي قال حدثنا شيخ محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا شيخ عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا شيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني
عن والده إبراهيم بن الحسن الكردي المدني عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي عن الشيخ أبي المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الدين حسين بن مبارك الحنبلي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد بن داود الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين وآمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய மகத்துவமிக்க உலமா பெருமக்களே, ஷஹாதா பட்டமேற்பு நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரமுகர்களே, இளம் உலமாக்களின் பெற்றோர்களே, அல்லாஹ் தஆலா நம்மை புனிதமான ஹதீஸ் என்ற ஒரு முபாரக்கான மஜ்லிஸிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். நம்முடைய முன்னோர்கள் மூத்த உலமாக்கள் சொல்வார்கள், அவர்களுடைய வாழ்நாள் முழுக்க பலதரப்பட்ட கலைகளை பலதரப்பட்ட கல்விகளை கற்கவும் கற்றுக் கொடுக்கவுமாக ஈடுபட்டு அவர்களுடைய இறுதி கால முழுவதும் மற்றெல்லா கலைகளை விட்டு ஒதுங்கினாலும், வயோதிபத்தினாலும் மூப்பினாலும் மற்றெல்லா கலைகளை விட்டு ஒதுங்கினாலும், இல்முல் ஹதீஸ் என்ற முபாரக்கான பரக்கத்தான இந்த கலையை விட்டும் அவர்கள் ஒதுங்குவதில்லை. ஹயாத் உள்ளளவும் கடைசி வரையிலும் அவர்கள் ஹதீஸுக்காகவே வாழ்ந்து ஹதீஸை உச்சரித்தவாறே அவர்கள் வாழ்க்கையை முடித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். கடந்த காலங்களில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் ஒருவர் கூறுவார், மா ஹர்ச்சே காந்தயேம் ஃபராமூஷ் கர்தயேம் இல்லா ஹதீஸையார் தக்ராறு மீகுனேம். மா ஹர்ச்சே காந்தயேம், நாம் எதையெல்லாம் படித்தோமோ அவையெல்லாம் ஃபராமூஷ் கர்தயேம், அனைத்தையும் நாங்கள் மறந்து விட்டோம். அவர் மறந்தாரோ இல்லையோ, வயது மூப்பினால அவைகளை பற்றி நாங்கள் ஈடுபாடு காட்டுறதில்லை. ஃபராமூஷ் கர்தயேம், அவை அனைத்து நாங்கள் மறந்து விட்டோம். இல்லா ஹதீஸையார், முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற மிக முக்கியமான மிகப்பெரிய நேசருடைய இந்த முபாரக்கான வார்த்தைகளை தவிர மீதி அனைத்தையும் நாங்கள் விட்டுவிட்டோம். அந்த வாசகங்களை மட்டும், அந்த ஹதீஸை முபாரக்கை மட்டும் தக்ரார் மீகுனேம், வாழ்க்கை முழுவதும் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம் என்ற தன்மைதான் கடந்த காலங்களிலும் நிகழ்காலத்திலும் வாழக்கூடிய வாழ்ந்து சென்றிருக்கக்கூடிய எம்முடைய உலமாக்களின் மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாக இருந்திருக்கிறது. இரண்டாவதாக, இப்பொழுது சற்று முன்பதாக வாசித்த மௌலவி அவர்கள் வாசித்தார்கள், பலரும் கேட்டிருக்கிறீர்கள். நீண்ட நெடிய ஒரு பட்டியலே வாசித்தார். நீண்ட நெடிய ஒரு பட்டியல். அதில் வாசித்த ஹதீஸ் என்னவோ ஒரே ஒரு வரி அல்லது 1.5 வரி, 2 வரிகள் அதிகபட்சமாக இருக்கும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய ஒரு வாசகத்தை
அவர் வாசித்தார். ஆனால் அதற்கு முன்பதாக ஒரு நீண்ட நெடிய பட்டியலை வாசித்தார். அது என்ன என்று சொல்லும்போது இது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய யதார்த்தம், இஸ்லாத்தினுடைய உண்மைத்துவத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. உலகத்தில் எந்த மதத்தவருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெரும் பாக்கியம், உலகத்தில் எந்த மதத்தவருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெரும் பாக்கியம். எந்த மதத்தவற்றை கேட்டாலும் அவர்களுடைய மூல நூற்கள், அவர்களுடைய கடவுளுடைய வார்த்தைகளோ அல்லது கடவுளுடைய புறத்திலிருந்து வந்த அவதார புருஷர்கள் என்று யாரையெல்லாம் சொல்வார்களோ அவர்களுடைய வார்த்தைகளையோ சரியான ஆதாரத்தோடு இவர்தான் சொன்னார், எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக வந்த இன்னவர் தான் சொன்னார், எங்களுடைய கடவுள் தான் இதை சொன்னார் என்று நிரூபிக்கக்கூடிய எந்த ஆற்றலும் எந்த சமூகத்திற்கும் இருக்கவில்லை. இந்த உம்மத்தை முஹம்மதியா அலா சாஹிபிக ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் என்ற இந்த உம்மத்தை தவிர. அவர் வாசித்தது வேறு எதுவும் அல்ல. இங்கு வரக்கூடிய இந்த கிதாபில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸை இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீஸை நேரடியாக படித்தவர் யார், அவரிடமிருந்து படித்தவர் யார், அவரிடமிருந்து படித்தவர் யார் என்று இங்கு அவருக்கு யாரெல்லாம் பாடம் நடத்தினார்களோ, இங்கே யாரெல்லாம் அவருக்கு ஹதீஸுடைய பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அவர்கள் வரையில் கிட்டத்தட்ட இடையில 30-40 வாசித்தாக்கள் என்று சொல்லுவோம், இடையில 30-40 சங்கிலி தொடர்கள் இருக்கும். அந்த அத்துணை நபர்கள் வழியாக இங்கு இருந்தவாறு இமாம் புகாரி வரைக்கும் அவர் இணைத்து விட்டார். இமாம் புகாரியிலிருந்து கிதாபில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வரையிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தனக்கு இந்த ஹதீஸ் யார்கிட்ட கிடைச்சது, அவருக்கு யாரிடமிருந்து கிடைத்தது, அவருக்கு யாரிடமிருந்து கிடைத்தது என்று அவருடைய அந்த சனது செயின் சங்கிலி தொடரான அந்த வழிகளை அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஒரு 5-10 நிமிஷத்துக்குள்ளால இங்கு சுவாசிக்கப்பட்ட ஹதீஸை இங்கிருந்து கிட்டத்தட்ட 1400-1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்த நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வரையிலும் இடைவெளி இல்லாமல் யாரிடமிருந்து இது கேட்கப்பட்டது, அவர் யாரிடமிருந்து கேட்டார், அவர் யாரிடமிருந்து கேட்டார் என்ற ஒட்டுமொத்த சங்கிலி தொடர் தான் இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்பதாக வாசித்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் இஸ்லாத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு உண்மைத்துவத்திற்கான ஒரு சான்றாக இருக்குது. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, மாற்று மத சகோதரர்களை விமர்சனம் செய்வதல்ல, அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு தந்திருக்கிற பாக்கியம், அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிற பெரும் பாக்கியம் குர்ஆன் மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வினால் இறக்கி வைக்கப்பட்ட அசலான குர்ஆன் மட்டுமல்ல, அந்த குர்ஆனுக்கு விரிவுரையாக அமைந்திருக்கிற நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்த இந்த ஹதீஸுகளும் கூட மிகச் சரியாக மிக துல்லியமாக சரிவர பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த ஹதீஸுடைய கலையில ஈடுபட்ட பெருமக்கள் ஒவ்வொரு அறிவிப்பாளரையும் எவ்வாறு சரி கண்டார்கள், இவர் அறிவிச்ச ஹதீஸ் சரிதானா இல்லையா என்பதை எவ்வாறு தீர்மானித்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு தனி வரலாறு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நபரை பற்றியுமாக அலைந்து திரிந்து விசாரித்திருக்கிறார்கள். ஒருவேளை நான் ஒரு ஹதீஸை சொல்லிவிட்டால் என்னிடமிருந்து கேட்கக்கூடியவர் என்னை பற்றி விசாரிப்பார். எனக்கு யாரிடமிருந்து ஹதீஸ் கிடைச்சால் அவற்றை நான் எடுத்துக்கொள்வது மட்டுமல்ல, இவர் எப்படிப்பட்டவர், எனக்கு ஹதீஸ் அறிவித்து தந்த இந்த உஸ்தாத் எப்படிப்பட்டவர், இவர் நம்பகத்தன்மை உள்ளவரா சரியானவரா என்பதை நாடு நகரங்களாக வெறும் ஒரு சில கிராமங்கள் ஒரு சில பகுதிகள் மட்டுமல்ல, அவர் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய காலத்தை சார்ந்தவர்கள், அவர் வாழக்கூடிய காலத்தில் யாரெல்லாம் இருந்தார்களோ அவர்களையெல்லாம் சந்தித்து அலைந்து திரிந்து பாடுபட்டு அவர்களிடத்தில் விசாரிப்பார்களாம். எந்த அளவுக்கு விசாரிப்பார்கள்னா, மக்கள் கேட்பாங்களா, நீங்கள் அவரை பற்றி இவ்வளோ விசாரிக்கிறீங்களே, நீங்கள் அவருக்கு எதுவும் பொண்ணு எதுவும் கொடுக்க போறீங்களா, இல்லை அவர்கிட்ட எதுவும் சம்பந்தம் எடுக்க போறீங்களா, மாப்பிள்ளை எடுக்க போறீங்களா, இந்த அளவுக்கு விசாரிக்கிறீர்களே என்று ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கும் அளவுக்கு மிக அதிகமாக விசாரித்து ஒவ்வொரு நபரை பற்றியும் துல்லியமாக பதிவு செய்து அதுவே ஒரு தனி கலையாக ஆகிவிட்டது. இல்முல் ஹதீஸ் ஒரு கலை என்று சொன்னால் அந்த இல்முல் ஹதீஸுக்கு துணையாக பல கலைகள், அதில் ஒன்றுதான் அஸ்மா உர் ரிஜால், ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய முஹத்திஸீன்களுடைய பெயர் பட்டியல், அவர்களுடைய தன்மைகள் என்ன, அவர்கள் யார், எப்படிப்பட்டவர், அவர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு நீதி நேர்மை இருந்துச்சு, நியாயம் இருந்தது, சரியானதை சொல்லக்கூடிய தன்மை இருந்துச்சு, அவர் எந்த அளவுக்கு மனன சக்தி உள்ளவர், எந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்தி உள்ளவர், இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய ஆரம்ப காலத்தில் ஞாபக சக்தி இருந்துச்சு, பிற்காலத்தில் அவருடைய ஞாபக சக்தி குறைந்து விட்டால்
அதையும் குறித்து வைத்திருக்கிறார்கள். இவருடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் இவர் நல்ல ஞாபக திறன் உள்ளவராக, மனன சக்தி உள்ளவராக இருந்தார். பிறகு அவருடைய மனன சக்தியில கோளாறு ஏற்பட்டு விட்டது. சிலருக்கு ஏதேனும் அதிர்ச்சியான நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டு அதனால் மனநக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கும், அதையும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இவர் நல்ல சிறந்த மனிதர் தான், ஆனால் இவருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி ஏற்பட்டது, அதற்கு பிறகு இவருக்கு ஹதீஸில் மனன சக்தியில பலகீனம் ஏற்பட்டது என்றெல்லாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த அளவுக்கு துல்லியமாக பார்த்து பார்த்து தேடி தேடி பதிவு செய்யப்பட்டவைகள் தான் இன்றைக்கு நமக்கு மிக சுலபமாக அச்சிடப்பட்ட தாள்களாக இந்த ஹதீஸ்கள் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த ஹதீஸுடைய மகத்துவத்தை பற்றி உலமாக்கள், எங்களுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் கூறுவார்கள். இப்பொழுதும் தாருல் உலூம் தேவபந்துடைய முதல்வராக இருக்கக்கூடிய, அதனுடைய முதியராக இருக்கக்கூடிய ஹஜரத்துல் உஸ்தாத் மௌலானா அர்ஷத் மதனி அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். அவங்களுடைய பாடத்தில் இருக்கும் பொழுது முழு வருஷத்திலேயும் ஹஜரத்துடைய முகம் மலர்ந்ததாக இருக்கும், மிகவும் மலர்ச்சியோடு பாடம் நடத்துவார்கள். ஆனால் பாடத்தில் சிரிப்பதற்கு அனுமதி கிடையாது. பாடத்தில் கொஞ்சம் கூட சிரிச்சிடக்கூடாது. தனிப்பட்ட முறையில் ஹஜரத் அவ்வளோ மலர்ச்சியாக, கண்ணியமாக, சந்தோஷமாக பழகுவார்கள், பேசுவார்கள். அவர்கள் வீடுகளுக்கு போனால் சற்று ஒரு சில மாசத்துக்கு முன்பதாக கூட போய் சந்தித்துட்டு வந்தோம். அந்த நேரத்திலேயும் ஹஜரத் அவர்களுடைய உபசரிப்பு, விருந்தோம்பல் எல்லாம் வித்தியாசம், மிக பிரமாதமாக இருக்கும். ஆனால் இல்முல் ஹதீஸுடைய அந்த பாடத்துக்கு வந்து விட்டால் ஹஜரத் அவர் சொல்வார்கள், இது சிரிக்கக்கூடிய இடம் அல்ல, கேலி பரிகாசம் செய்யக்கூடிய இடம் அல்ல, இது முபாரக்கான மஜ்லிஸ். ஹதீஸுடைய ஏராளமான மகத்துவத்தில் ஒன்று சொல்வார்கள் ஹஜரத் அவர்கள். இந்த மஜ்லிஸ் எப்படிப்பட்டதுன்னா, காலையிலிருந்து மாலை வரை ஒவ்வொரு தௌரத்துல் ஹதீஸ் நடக்கக்கூடிய இடங்களுக்கும் சென்று பாருங்கள். மதரசாக்கள் என்றாலே நாம் சில ஒரு பார்வை வச்சிருக்கிறோம். அது யாரோ சில பேர் அவர்கள் உஸ்தாமாரும் மாணவருமா மாரடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம போய் பார்க்குறோம் மதரசாக்கள் என்ன நடக்குது, என்ன செய்கிறார்கள், காலையிலிருந்து மாலை வரை என்ன செய்கிறார்கள். தௌரத்துல் ஹதீஸ் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்துக்கு சென்று பாருங்கள். காலை சுபுவுக்கு பிறகு ஆரம்பிக்கக்கூடிய பாடம் பல நேரங்களில் இஷாவுக்கு பிறகும் நடக்கும். அது வருஷத்துடைய கடைசியில் இஷாவுக்கு பிறகும் நீண்ட நேரங்கள் நடக்கும். அந்த பாடங்களை முடிப்பதற்காக, நிறைவு செய்வதற்காக நீண்ட நேரம் நடத்துவார்கள். இந்த அடிப்படையில் காலையிலிருந்து இரவு வரை தொடர்ச்சியாக ஹதீஸுடைய பாடங்கள் நடக்க நடக்க ஒவ்வொரு ஹதீஸ் வரும் பொழுதும் குறைந்தபட்சம் ஒரு தடவையாவது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேர் வரும். அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் ஸலவாத் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். உஸ்தாதும் சொல்வார், மாணவரும் சொல்வார், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஹதீஸில் இன்னொரு சிறப்பு வந்திருக்கிறது, மன் ஸல்லா அலைய வாஹிதன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி பிஹா அஷரா. என் மீது யார் ஒரு தடவை ஸலவாத் சொல்வாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் 10 தடவை ரஹ்மத் செய்கிறான் என்று சொன்னால், நீங்களே யூகித்துக் கொள்ளுங்கள், கெஸ் பண்ணிக்கிங்க, ஒரு நாளைக்கு இவர்கள் மீது எத்தனை ரஹ்மத்துகள் பொழிந்திருக்கும். காலையிலிருந்து மாலை வரை அத்துணை ஹதீஸுகளிலும் கேட்டு கேட்டு கலந்து கொண்டு அத்துணைக்கும் இவர்கள் ஒவ்வொரு ஹதீஸுக்கும் ஒவ்வொரு தடவை ஸலவாத் சொல்லி இருந்தாலும் இந்த ஹதீஸ் நடக்கக்கூடிய இது போன்ற கேந்திரங்களில் எத்தனை ரஹ்மத்துக்கள் பொழிந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ரஹ்மத்துக்கு ஆளான ஒரு மகத்தான கூட்டத்தோடு தான் அல்லாஹ் நம்மை இருக்க வைத்திருக்கிறார். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, மேலும் இந்த ஹதீஸ் மனிதனை, இப்போ இங்கே இருக்கிற மனிதரை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு ஒரு சில நிமிடங்களில் ஒரு சில வாசித்தாக்களோடு இணைத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு மகத்தான ஒரு தன்மை உள்ள ஒரு கலையாக இந்த ஹதீஸ் இருக்கிறது. எனவே நம்முடைய பிள்ளைகளையும் இது போன்ற மதரசாக்களை சேர வைத்து அவர்களை நல்ல விதமாக ஹதீஸுடைய கலைகளை, தஃப்சீருடைய கலைகளை ஓதக்கூடிய ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அடுத்து இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய இந்த முபாரக்கான கிதாபில் கிட்டத்தட்ட 7000 சொச்ச ஹதீஸுகளை, முக்கர்ரரான ரிவாயத்துக்கெல்லாம் உட்பட கிட்டத்தட்ட 7000 சொச்ச ஹதீஸுகளை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தன்னுடைய கிதாபினுடைய கடைசியில் கிதாபு தௌஹீத் என்ற ஒரு தலையங்கத்தை அமைத்து, அந்த தலையங்கத்தினுடைய இறுதியான ஒரு பாபாக பாபு கௌலில்லாஹி வ நதஉல் மவாசீன் அல் கிஸ்த என்ற ஒரு தலைப்பை அமைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய வழமை அறிந்திருப்பீர்கள். வருட முழுக்க கண்ணியத்திற்குரிய உஸ்தாமார்கள் சொல்லியிருப்பார்கள். அதில் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தன்னுடைய சொந்த வாசகத்தை கொண்டு தர்ஜமத்துல் பாப் அமைப்பதை விடுத்து
பெரும்பாலும் ஏதேனும் ஒரு ஆயத்துக்களை கொண்டு அல்லது ஏதேனும் ஒரு ஹதீஸை கொண்டு அல்லது ஏதேனும் அக்வாலு சலஃபை கொண்டு தன்னுடைய பாபை அமைப்பார். அந்த வளமைக்கு தோதுவாக இங்கேயும் வநலஉல் மவாசீன் அல் கிஸ்த, நலஉ நாம் ஏற்படுத்துவோம், அல் மவாசீன தராசுகளை, அல் கிஸ்த நியாயமான நேர்மையான பிழை இல்லாத நியாயமான தராசுகளை நாம் ஏற்படுத்துவோம் என்ற குர்ஆனுடைய வாசகத்தை இங்கு தன்னுடைய தலைப்பாக அமைத்திருக்கிறார். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தன்னுடைய முழு கிதாபினுடைய ஆரம்பத்தில் கிதாபுல் ஈமான் என்ற பெயரில் கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட ஈமான் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாடத்தை ஏற்கனவே கொண்டு வந்து முடித்து விட்டார். அதற்கு முன்னால பாபு கைஃபகான பதுல் வஹீலா ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஈமானுக்கு முன்னுரையாக இருக்கக்கூடிய வஹியை பற்றியும் பேசி முடிச்சிட்டார். திரும்ப முடிக்க போகின்ற தருணத்திலேயும் மீண்டும் கிதாபு தௌஹீத் என்று கொண்டு வருகிறார். கிதாபுல் ஈமான்டாலும் கிதாபு தௌஹீத்னாலும் ரெண்டும் பேர் வித்தியாசம், அதனுடைய உள்ளடக்கம் ரெண்டும் ஒன்று தான். அதுவும் கொள்கையை பற்றி தான் பேசும், இதுவும் கொள்கையை பற்றி தான் பேசும். இடையில உள்ள பல விஷயங்கள் அமல்கள் சம்பந்தப்பட்டவைகள். கிதாபுல் ஈமானுக்கு பிறகு வரக்கூடிய கிதாபுல் இல்மிலிருந்து ஆரம்பித்து இதற்கு முன்னால் உள்ள அத்தனை ஹதீஸுகளும் அமால்கள் சம்பந்தப்பட்டது. மனிதனுடைய உழைப்பு, முயற்சி, வெளி உலக தொடர்புகள், அவருடைய குடுக்கல் வாங்கல் என்று அவைகள் சம்பந்தமாகவெல்லாம் பேசிட்டு ஆரம்பத்திலும் கொள்கையை பற்றி ஈமானை பற்றி பேசினார். கடைசியாகவும் ஈமான் தௌஹீதை பற்றி கொள்கையை பற்றி பேசுகிறார். முஹத்திஸிகள் குறிப்பிடுவார்கள், ஏன் ரெண்டு இடத்துல எந்த ஒரு தலைப்புமே ஒரு இடத்தில் பேசப்பட்டால் போதுமானது, அதை மீண்டும் தக்ரார், அதை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது சில அறிஞர் பெருமக்கள் சொல்வார்கள், இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா கிதாபுல் ஈமானை கொண்டு ஆரம்பிச்சுட்டு மீண்டும் கிதாபு தௌஹீத் என்று கொள்கையை பற்றி பேசுவதற்கு காரணம், அவர் ஆரம்பத்தில் கிதாபுடைய ஆரம்பத்தில் கொள்கையை உருவாக்குறதை பற்றி பேசினார். அதற்கு பிறகு மீண்டும் அதை நினைவூட்டுவதற்காக, அந்த கொள்கையை நினைவூட்டுவதற்காக பேசி முடிக்கிறார். சிலர் சொல்வார்கள், ஆரம்பத்தில் பேசியது ஈமான் கொள்கையில் எவைகளெல்லாம் இருக்கணும். ஆரம்பத்தில் பேசியது ஒரு முஃமினாக இருந்தால், முஸ்லீமாக இருந்தால் அவரிடத்தில் என்னவெல்லாம் தன்மைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசினார். கிதாபுல் ஈமானுடைய ஆரம்ப பகுதி எடுத்து பார்த்தா தெரியும். அஸ்ஸலாத்து மினல் ஈமான், அல் ஜிஹாது மினல் ஈமான், அதே மாதிரி சௌமு ரமதான் மினல் ஈமான் என்று ஈமானை சார்ந்தவைகளை பற்றி பேசினார். ஆனால் கிதாபு தௌஹீதில் எவைகளெல்லாம் ஒரு மனிதர், ஒரு முஃமினான மனிதன்கிட்ட இருக்கக்கூடாதோ அப்படிப்பட்ட தன்மைகளையாக பேசுகிறார். எனவே ஆரம்பத்தில் பேசப்பட்டவையெல்லாம் ஈஜாபியாத்துல் ஈமான், எவைகள் இருந்தால் ஈமான் உண்டாகுமோ அந்த காரியங்களை பேசினார். இங்கு பேசுவதெல்லாம் சல்பியாத்துல் ஈமான், எவைகள் எல்லாம் ஈமான் உள்ளவரிடத்தில் இருக்கக்கூடாதோ அவைகளை தனிப்பட்டவர்களை பேசியிருக்கிறார் என்றும் சில முஹத்திஸீன்கள் விளக்கம் சொல்வார்கள். மிக லேசான ஒரு விளக்கம் என்னென்றா, ஆரம்பத்திலும் கடைசியிலுமாக கொண்டு வந்து இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர் உணர்த்துகிறார்கள், இடையில அமல்களை எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க, தொழுக, நோபு, ஜக்காத்து, ஹஜ்ஜி என்ற அமல்களை பார்த்துட்டீங்க. இந்த அமல்கள் எல்லாம் ஒரு வகையில் பார்ட் டைம் மாதிரி, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும். தொழுக, லொஹருடைய தொழுகன்னா அது ஒரு 10-15 நிமிஷம், அதோடு அது தொழுகை முடிஞ்சாச்சு. அசனுடைய தொழுகை அது ஒரு 10-15 நிமிஷம், அதோட முடிஞ்சாச்சு. இதே போல ஒவ்வொரு தொழுகையும், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நோன்புகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மட்டும் உரியவைகள். அந்த நேரத்துக்கு ஆரம்பிக்கும், நேரத்துக்கு முடிஞ்சிடும். ஆனால் ஈமான் என்பது அவ்வாறு அல்ல. வாழ்க்கை முழுவதும் இருக்க வேண்டியது, பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை. அல்லது எப்பொழுது ஈமான் கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ஒருவருக்கு கொடுத்தானோ அதிலிருந்து ஆரம்பிச்சோம், அதை முடிச்சிட்டோம் என்பதில் நவுது பில்லா, அவர் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஈமானோடு இருக்கணும் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய வகையில் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா ஆரம்பித்ததும் ஈமானை கொண்டு, கடைசியாக நிறைவு செய்வதும் அதை ஈமானை கொண்டு நிறைவு செய்கிறார். அந்த கொள்கை சார்ந்த விஷயங்களில் கடைசியாக ஒரு விஷயம்தான் வநலஉல் மவாசீன் அல் கிஸ்த என்று கொண்டு வருகிறார். இதற்கும் முஹத்திஸீன்கள் சொல்வார்கள், நீங்க எவ்வளவெல்லாம் அமல்கள் செய்திருந்தாலும், முன்னால் சொல்லப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல், தொழுக, நோன்பு, ஜகாத், ஹஜ்ஜி என்று என்னவெல்லாம் அமல்கள் செய்திருந்தாலும் அந்த அமல்களுடைய இறுதி முடிவு நன்மையா தீமையா
என்று முடிவு செய்வதற்கு முன்னால் அதற்கு ஒரு கட்டம் இருக்குது. அந்த கட்டம் தான் தராசில் நிறுக்கப்படக்கூடிய கட்டம். நீ எவ்வளவுதான் அமல் செய்தாலும் சரி, செய்யாவிட்டாலும் சரி, நல்லது செய்தாலும் சரி, நல்லதுக்கு மாற்றமான தவறான காரியங்களை ஒருவர் செய்தாலும் சரி, அதனுடைய இறுதி முடிவு என்றாவது ஒரு நாள் ஆகிரத்தில் ஒன்று வரும். அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய அமல்கள் எல்லாம் தராசில் வைத்து பார்க்கப்படும். இதன் மூலம் குர்ஆனும் ஹதீஸும் நமக்கு உணர்த்த வரக்கூடிய செய்தி என்னென்றா, நீங்க செய்த அமல்கள் எண்ணி பார்க்கப்படாது, அதுல கவுண்டிங் இருக்காது, எண்ணிக்கை எண்ணப்படாது, மாறாக தரம் அறியப்படும், தரத்தை சோதித்து பார்க்கப்படும், எண்ணிக்கையை பார்க்கப்படும். ஒருத்தர் தொழுதிருக்கிறார், ஆயிரக்கணக்கான ரக்காத்துக்கள் தொழுதிருக்கிறார், ஆயிரக்கணக்கான உம்ராக்கள் செய்திருக்கிறார், லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் சதக்காக்கள் கொடுத்திருக்கிறார் என்ற எண்ணிக்கை பார்க்கப்பட மாட்டாது. மாறாக அவருடைய தரம், அவர் செய்த அமலுடைய தரத்தை பார்க்கப்படும். அமலுடைய தரம் எதை கொண்டு விளங்கும்? அமலுக்கு வெயிட், அமலுக்கு பாரம் எதை கொண்டு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் உணர்த்துகிறார்கள். என்னுடைய கித்தாபுடைய ஆரம்பத்துக்கு போங்க, அமல்களுடைய பாரம் கிடைக்கும் இஹ்லாஸ்னால. எனவே இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா முதலாவது ஹதீஸை கொண்டு வந்தார், இன்னமல்ல அமாலு பின்னியாத், அமல்கள் எல்லாம் எண்ணங்களை கொண்டுதான். எந்த அளவுக்கு தரம் வாய்ந்த உறுதியான அல்லாஹுக்காக வேண்டி என்று செய்யப்படக்கூடிய அமல்களாக இருக்குமோ அதனுடைய பாரம் வேற. அந்த அளவுக்கு பாரம் இருந்தால் அவர் நிச்சயம் வெற்றியாளராக ஆயிடுவார் என்று அமல்களில் பாரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செய்தியை முதலாவதாக சொல்லிவிட்டு, ஆரம்பமாக சொல்லிவிட்டு கடைசியில் கொண்டு வந்து முடிக்கிறார். அந்த ஆரம்பத்தில் சொன்னதை நினைவில் வச்சுக்க, மறந்துட வேண்டாம். இப்பொழுதும் அதே விஷயம்தான். நீங்கள் என்னென்ன அமல் செய்தாலும், ஒரு சின்ன அமல்கள், ஒரு சிறிய அமலை செய்தாலும் வெளிப்படையாக பார்ப்பதற்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பில் இருக்காது, மிகச் சாதாரணமாக தோன்றும். ஹதீஸில் சஹி முஸ்லீமில் படிச்சிருப்பீங்க, பாதையில் கிடக்கிற ஒரு முல்லை, மக்களுக்கு இடையூறு தரக்கூடிய ஒரு முட்செடியை அகற்றிவிட்டார் அல்லாஹுக்காக. அவர் செய்தார், வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அல்ல, அல்லாஹுக்காக அதை அகற்றிவிட்டால் அதன் காரணமாகவே அவர் சொர்க்கத்திற்கு பிரவேசிக்கிறார். தாகித்த நாய்க்கு தண்ணீர் புகட்டிய ஒரு மனிதர், தாகித்த நாய்க்கு தண்ணீர் புகட்டிய ஒரு தவறான நடத்தை உள்ள பெண், அந்த பெண்ணும் அல்லாஹுக்காக அந்த காரியத்தை செய்கிறாள். அதன் காரணமாக அவள் சொர்க்கத்திற்கு செல்கிறாள். அல்லாஹுடைய திருப்தி அடைவது எதற்கொண்டு என்பது யாருக்கு தெரியாது. நாம் நினைப்போம் தஹஜ்ஜுதில் இன்னும் இபாதத் செய்யணும், மற்ற ரமலானுடைய காலத்தில் அதை செய்யணும், காபாவுக்கு முன்னால் இதை செய்யணும் என்பதெல்லாம் நிச்சயம் வரவேற்கத்தக்க எண்ணங்கள், அதில் எந்த குறைபாடும் நிச்சயமாக செய்யத்தான் வேணும். ஆனால் அவைகளினால் மட்டும்தான் அல்லாஹுடைய திருப்தி என்பதல்ல. அல்லாஹுடைய திருப்தி மிக சாதாரணமாக கருதப்படக்கூடிய ஒரு அற்ப சொற்ப விஷயமாக நாம் நினைக்கக்கூடிய காரியத்திலேயும் அல்லாஹுடைய திருப்தி இருக்கலாம். சொல்வார்கள் ஹாஃபித் இப்னு ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா, இதே கிதாபினுடைய சஹீஹுல் புகாரியுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு ஷாரி, அற்புதமான ஒரு ஷாரி ஹாஃபித் ரஹிமஹுல்லா. எல்லாருக்கும் தெரியும், இல்முல் ஹதீஸில் ஹாஃபிஸ் என்று பொதுவாக சொன்னாலே அவர்களை தான் குறிக்கும். தேவபந்துடைய உலமாக்கள் அவரை பற்றி பல விதங்களில் விமர்சனம் செய்தாலும், பல உலமாக்களும் எங்களோட ஆசிரியர் பெருமக்களும் சொல்வார்கள், அவரை பற்றி உள்ள விமர்சனங்கள்லாம் இருந்தாலும், பலவிதமான கலை ஆய்வுகளில் இவர்களுடைய கண்ணோட்டம் வேறு, அவர்களுடைய கண்ணோட்டம் வேறு என்று விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் சொல்வார்கள், லௌலாஹு லமா ஃபஹிமல் புகாரி, லௌலாஹு அவர் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் லமா ஃபஹிமல் புகாரி, புகாரி ஷரீஃப் விளங்கப்பட்டிருக்க முடியாது என்ற அளவுக்கு அந்த ஹாஃபித் ரஹிமஹுல்லா அவர்களை பற்றி சொல்வார்கள். அந்த ஹாஃபித் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் எவ்வாறு உருவானார்கள், அவர்களுக்கு நடந்த பல செய்திகள் நாம் கேள்விப்பட்டால் ஆச்சரியமாக இருக்கும். அவர்களை உருவாக்கியதும் அவருடைய சகோதரி, அவர்களுடைய சகோதரியினால் அவர்கள் உருவாக்கப்பட்டார்கள். ஒரு பெண் நினைத்தால் எப்பேற்பட்ட ஆளுமைகளையும் உருவாக்க முடியும் என்பதற்கு அந்த சகோதரி ஒரு பெரும் உதாரணமாக இருக்கிறார்கள். அந்த ஹாஃபித் ரஹிமஹுல்லா வாழ்நாள் முழுவதும் ஹதீஸுடைய கலைக்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள், ஹதீஸுடைய ஆய்வுகளிலே கழித்தவர்கள். நேரடியாக புகாரிக்கு ஷரஹ் எழுதியோ அல்ல மற்ற விதங்களிலோ ஹதீஸுக்கான ஆய்வுகளிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்தவர்கள். அந்த காலத்தில் எழுதுறதுக்கு பேனைகள் இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரி நவீனமான பேனைகள் இல்லை,
தொட்டு தொட்டு பக்கத்தில் இங்க் இருக்கும், அதை மைய தொட்டு தொட்டு எழுத வேண்டிய பேனைகள். அதை தொட்டு எழுதுவார்கள். கொஞ்ச நேரத்தில் அது காஞ்சிடும். காஞ்சதுக்கு பிறகு சிறிது நேரம் அந்த பேனையை சில நேரம் சீவ வேண்டியது இருக்கும். சீவி பிறகு மையில முக்க வேண்டியது இருக்கும். அவ்வாறு மையில முக்கிதான் திரும்ப எழுத வேண்டும். இந்த இடைப்பட்ட சில நேரங்கள் கிடைக்கக்கூடிய அற்ப சொற்ப நேரத்தில் அந்த நேரத்தை கூட அவங்க வீணாக்க மாட்டாங்க. அந்த நேரத்திலேயும் ஏதேனும் கலிமாக்களை சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க. சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹ், இது போன்ற ஏதேனும் கலிமாக்களை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். அந்த நேரத்தை வீணாக்க மாட்டார்கள் என்ற விஷயத்தின் மூலம் நேரத்தினுடைய அருமையை அவர்கள் எந்த அளவுக்கு கடைபிடித்து வந்தார்கள் என்பதை விளங்கலாம். இவ்வாறு அவர்கள் ஒரு தடவை பேனையை முக்கி எடுக்கின்ற நேரத்தில் புதுசா அப்பதான் சீவி பேனை முக்கி எடுக்கப்பட்டிருக்குது, அதில் இங்கு வடிந்து கொண்டு இருக்கிறது. அந்த இங்கில் அந்த மையில ஒரு ஈ உட்கார்ந்துருச்சு. அது தாகித்த நிலையில இருக்குது. அது அந்த இங்கை குடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்குது. இவர்கள் ஹதீஸுடைய கலையில தான் ஈடுபடுகிறார்கள். நேரடியாக எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஆனால் அந்த தாகித்த ஈ தன்னுடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக அதை குடிக்கிறது என்பதை பார்த்தவாறு சிறிது நேரம் தாமதிக்கிறார்கள். பிற்காலத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவர்களுடைய வெற்றிக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு. ஆகிரத்தினுடைய வெற்றிக்கு, ஆகிரத்தினுடைய விமோசனத்திற்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக அமைகிறது என்று எந்த காரணத்தால், எந்த காரியத்தால் அல்லாஹ் நம்முடைய அமல்களை கபூல் செய்வான், எதை கொண்டு நமக்கு அல்லாஹ் வெற்றியை தருவான் என்று நமக்கு தெரியாது. எந்த ஒரு காரியத்தையும் அற்பமாக கருதிவிட வேண்டாம். அபூதாவுதன் ரிவாயத் வந்திருக்கும், லா தஹ்கிரன்ன ஷைஅம் மினல் மஅரூஃப், நன்மையான காரியத்தில் எதையும் நீங்கள் அற்பமாக கருதிவிட வேண்டாம். அந்த அத்துணை காரியத்தையும் செய்யுங்க, ஆனால் அல்லாஹுக்காக என்ன நல்ல எண்ணத்தோடு செய்யுங்கள். இங்கே இமாம் புகார் ரஹிமஹுல்லா அதை சுட்டி காட்டக்கூடிய வகையில் தான் வநதஉல் மவாசீனல் கிஸ்த, நீதமான தராசுகளை நாம் ஏற்படுத்துவோம். இதில் முதலாவது கேள்வி, அல்லாஹ் தஆலா தராசுகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய நோக்கம் என்ன என்ன இப்ப சொன்னேன். அமல்களுடைய, அமல் செய்தவருடைய தரத்தை சோதிப்பதற்காக. அல்லாஹுதான் அல்லாமுல் குயூப், எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானே. நாம் மனிதனே சொல்லுவோம், பார்த்த மாத்திரத்தில் முகத்தை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருவேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்வார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை பற்றி சொல்லப்படும், அவர்கள் தன்னுடைய அதிகாரிகள், ஆட்சியாளர்கள் யாரையெல்லாம் நியமித்தார்களோ அவர் அத்தனை பேரை பற்றி சரியாக கணித்து தான் நியமிச்சிருக்கிறாங்க. யாரும் அவர்களால் தவறாக நியமிக்கப்படலை, அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக கணிச்சு நியமித்திருக்கிறார்கள் என்று படைப்புகளாகிய நமக்கே இந்த ஆற்றல் இருந்தா ஒருத்தனை முகத்தை பார்த்து கணிச்சிட முடியும், ஒருத்தனை குடுக்கல் வாங்கலை பார்த்து கணிச்சிட முடியும், ஒருத்தனுடைய செயல்பாடுகளை பார்த்து கணிச்சிட முடியும் என்று நமக்கே இருந்தா, அல்லாஹ் தான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஆதியிலிருந்து அந்த வரை அத்தனையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட இவ்வாறு சோதித்து தான் பார்க்கணுமா? சோதிச்சு பார்த்து தான் இவருடைய அமல் சரியா பிழையா, தரமா தரமற்றதா என்று விளங்கணுமா என்ற ஒரு கேள்வி முஹத்திஸீன்கள் பதில் சொல்வார்கள். அல்லாஹுக்கு ஆதியிலிருந்து அந்த வரை எல்லாம் தெரியும் என்றாலும் இது நீதி பரிபாலனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஒவ்வொருத்தரையும் அவருடைய அமலுக்கு தக்கவாறு கூலிகள் கொடுக்கப்பட்டு அவருடைய அமல்கள் ஏற்கப்பட்டு சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும், அல்லது நஊது பில்லாஹ் அவருடைய அமல்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு நரகத்திற்கு அனுப்பப்படக்கூடிய நீதி பரிபாலனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். நீதி பரிபாலனம் எப்படி இருக்கணும்னா, நீதி நிலைநாட்டப்படுவது மட்டுமல்ல, அந்த நீதியாக நிலைநாட்டப்படுகிறது, சரியாகத்தான் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்வைக்கும் தெரிய வரணும், மற்றவர்களை பார்வைக்கும் தெரிய வரணும். உதாரணமாக கண்ணுக்கு முன்னால் ஒரு கொலை நடக்குது, தவறு நடக்குது, நீதிபதியை கண்ணுக்கு முன்னால் பார்க்குறாரு, பார்த்ததோடு இவருக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க இயலாது, மாறாக அதற்குன்னு ஒரு முறை இருக்கிறது. கோர்ட்டு கேஸு போகணும், அதை விசாரிக்கணும், சாட்சிகளை விசாரிக்கணும் என்று எல்லாத்தையும் விசாரித்து அதற்கு பிறகுதான் என்ன நடந்தது, அதுக்கு தக்கவாறு உள்ள தண்டனை என்ன, அல்லது அவர் விடுதலை செய்கிறதா என்பதை முடிவு செய்யணுமே தவிர நேரடியாக பார்த்ததனால் வச்சு மட்டும் முடிவு செய்ய இயலாது. எனவேதான் அல்லாஹும் அதே நடைமுறை இங்கே பின்பற்றுகிறான். அல்லாஹுக்கு அனைத்தும் தெரியுமாக இருந்தாலும் நாம் மக்களுக்கு முன்னிலையில் நீதத்தை அதற்குரிய வகையில் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டுவதற்காக இந்த தராசுகளை ஏற்படுத்துவோம் என்று அல்லாஹ் தஆலா கூறுகிறார். வநலஉல் மவாசீன, தராசுகள். அல் மவாசீன் இது ஒன்று மீசானுக்கு ஜம்ஆக இருக்கலாம், அல்லது மௌசூனுக்கு ஜம்ஆக இருக்கலாம். மீசான் தெரியும் தராசு,
அதன் அடிப்படையில் தான் தர்ஜுமா செய்தேன். மீசானுக்கு ஜம் ஆகிறதால் அல் மவாசீன் தராசுகளை ஏற்படுத்துவோம், அல்லது மௌசூன் நிறுக்கப்படக்கூடிய வஸ்துக்கள், நிறுத்து பார்க்கப்படக்கூடிய வஸ்துக்கள், அவைகளுக்கு ஜம் ஆக வைத்தால் நிறுக்கப்படக்கூடியவைகளை நாம் ஏற்படுத்துவோம். எவைகள்லாம் மனிதன் செய்த அமல்கள், பேச்சு, அவனுடைய சொற்கள் என்று எதுவெல்லாம் பேசினானோ செய்தானோ அது அத்துணையும் நாம் அங்கு கொண்டு வருவோம் என்று 2 விதமான அபிப்பிராயங்களும் இருக்கிறது. ராஜிஹான் அது சிறந்தது. முதலாவது கருத்து, அதாவது மீசான் என்பதற்கு ஜம்உ தான், மவாசீன் என்பது அதாவது பல தராசுகளை நாம் ஏற்படுத்துவோம். அந்த தராசுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? அல் கிஸ்த நேர்மையான நியாயமான தராசுகள். அல் மவாசீன் ஜம் ஆக இருக்குது, ஆனால் அல் கிஸ்த் என்ற சிஃபத், மவாசீன் என்பது மௌசூஃப், அல் கிஸ்த் என்பது சிஃபத், ஆனால் அது பார்வைக்கு முஃப்ரதாக இருக்கிறது என்ற இஷ்கால். ஜவாப் என்னென்றால், ஒரு ஜவாப், அல் கிஸ்த் என்பது மஸ்தர், அல் மஸ்தரு லா யுசன்னா வலா யுஜ்மா. அல் மவாசீன் ஜம் ஆக இருந்து சிஃபத்தான அல் கிஸ்த் என்பது மஸ்தராக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது முஃப்ரதாக தஸ்தியாவா ஜம் ஆக எல்லா நிலையிலும் அதை புழங்கிக் கொள்ளலாம். அல்லது வேறு சிலருடைய அபிப்பிராயம் அல் மவாசீன ஜவாத்தில் கிஸ்தி என்று ஒரு சிஃபத்தை அதில் தக்தீரிடப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக ஒன் அல்லாஹுல் மவாசீன் அல் கிஸ்த பல தராசுகள் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதற்கான காரணம் என்ன? ஒரே ஒரு தராசு இருந்தால் போதும், அத்தனை நிறுத்து விடலாம். பல தராசுகள் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதற்கான காரணம் அஷ்காசி ஒத்தஅத்துதில் அமாலி, மனிதர்கள் ஏராளமான கோடிக்கணக்கான நபர்கள் அவரவர்களுடைய ஒவ்வொருத்தர் அமலையும் நிறுப்பதற்கு தனித்தனி தராசுகள், அல்லது ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொரு விதமான அமல்கள், உதாரணமாக தொழுகை என்ற அமல், நோன்பு என்ற அமல், திலாவத் என்ற அமல் என்று ஒவ்வொரு அமலையும் நிறுப்பதற்கென்று தனித்தனியான தராசுகள் என்ற அடிப்படையில் பல விதமான தராசுகளை ஏற்படுத்தப்படும். அதோடு மிக முக்கியமான கொள்கை ரீதியான ஒரு பிரச்சனை முஅ்தஸிலாக்கள் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அகீதாவுடைய பாடங்களில். அவர்களுடைய ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது, இந்த நிறுத்தல் என்பது சாத்தியம் இல்லை, அமல்களை நிறுத்து பார்த்தல் என்பது சாத்தியம் இல்லை. ஏனென்று சொன்னால், ஏதேனும் ஒரு வஸ்துவை எடை போட்டு பார்க்கணும், நிறுத்து பார்க்கணுமாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு உருவம் இருக்கணும், அதற்கு ஒரு பாரம் இருக்கணும். அமல்கள் அது உருவமற்றவைகள். குர்ஆனை ஓதுறோம், அது காத்தோட கலந்து போயிடும். தொழுகிறோம், அது அந்த குறிப்பிட்ட நிமிடத்தோடு அந்த செயல்கள் முடிஞ்சிடும். அதற்கென ஒரு உருவம் கிடையாது. அந்த உருவம் இல்லாதவைகள், எதற்கு பாரம் இல்லையோ உருவம் இல்லையோ அவைகளுக்கு நாம் ஆராத் என்று சொல்லுவோம். அந்த ஆராதுகளுக்கு எடையும் இருக்காது, எதுவும் இருக்காது. அவைகளை கொண்டு போய் எப்படி நிறுத்த முடியும்? சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு எடை இருந்தாலாவது, ஒரு நிறை இருந்தாலாவது அதை நிறுத்து பார்க்கலாம். பஞ்சு இருக்குது, பெரிய ஒரு பாரம் இல்லை, ஆனாலும் அதற்குன்னு ஒரு உருவம் இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு நிறை இருக்குது, அதை நிறுத்து பார்க்க முடியும். ஆனால் இவைகளுக்கு எந்தவித அமல்களுக்கு எந்த விதமான நிறையும் இல்லை. எனவே அவைகளை எவ்வாறு நிறுத்து பார்க்கப்பட முடியும்? எனவே எங்கெல்லாம் நிறுத்து பார்த்தல் என்று வந்திருக்கிறதோ அந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் முஅ்தஸிலாக்கள் சொல்வார்கள், அந்த இடத்தின் நோக்கம் நிறுப்பதல்ல, நியாயமாக நடப்பது. வனலஉல் மவாசீன் அல் கிஸ்த என்று சொன்னால் அவர்கள் சொல்வார்கள், தராசுகள், நியாயமான தராசுகளை ஏற்படுத்துவோம், தராசுகளை கொண்டு வருவோம் என்பதல்ல நோக்கம். மாறாக அல்லாஹ் தஆலா நியாயமாக தீர்ப்பு செய்வான் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்ல வருகிறான் என்பதாக அவர்களுடைய அபிப்பிராயம். அதற்கு தோதுவாக வகால முஜாஹிதுர் ரஹிமஹுல்லாஹ் அல் குஸ்தாசு அல் அத்லு வனலஉல் மவாசீன் அல் கிஸ்த என்று வந்திருப்பது போல சில ஆயத்துக்கள்ல அல் கிஸ்தாஸ் என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா கிஸ்தாஸை கொண்டு வருவான், கிஸ்தாஸை கொண்டு நிறுப்பான் என்பதாக வந்திருக்கிறது. அதனால் அவர் சொல்றார், கிஸ்தாஸ் என்று சொன்னால் அல் அதில், நீதமாக நடப்பது என்று இமாம் முஜாஹித் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொன்ன சொல்லை வைத்து முஅ்தஸிலாக்களும் இஸ்தித்லால் செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஜும்ஹூருல் முஹத்திஸீன், அஷாயிராக்கள், மாத்துரிதியாக்கள் என்று முத்தகல்லிமீன்கள் எல்லோருடைய ஏகோபித்த அபிப்பிராயம், அல்லாஹ்வினால் நிறுத்து பார்க்க முடியும், அல்லாஹ்வினால் நிறுத்து பார்க்க முடியும். தொழுகைக்கு உருவம் இல்லைதான், திலாவத்துக்கு உருவம் இல்லைதான், அதற்கு ஒரு நிறை இல்லைதான், இருந்தால் நிறுத்து பார்க்க முடியும். அதை எவ்வாறு நிறுத்து பார்க்க முடியும் என்ற கேள்வி இன்றைய காலத்தில் அர்த்தமற்றது. கடந்த காலத்தில் வேண்டுமானால் அதற்கு யோசிக்க
ஒரு வழி இருந்திருக்க முடியும். ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய ஆயத்து, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை, அல்லாஹ்வுடைய சொல் வந்ததற்கு பிறகு அதற்கான வழியும் இல்லை. இன்றைய காலத்தில் யதார்த்தத்தில் பார்த்தாலே விளங்கும். ஏனென்று சொன்னால் இன்னைக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் தெரியக்கூடிய எத்தனையோ வஸ்துக்கள், உருவமற்றவைகள், நிறமற்றவைகள், நிறையற்றவைகள், அவைகளை கூட நிறுக்கிறோம். கேஸ் இருக்குது, சமையலுக்கு புழங்கக்கூடிய கேஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த கேஸ் சிலிண்டரில் இத்தனை கிலோ போட்டு தான் வருது. 10 கிலோ, 12 கிலோ, 5 கிலோ, 20 கிலோ என்று எத்தனை கிலோ உள்ளதோ அதை நிறுத்து பார்த்தால் அனுப்பப்படுகிறது. உடலில் இருக்கக்கூடிய காய்ச்சல், வெப்பம், அதற்கு நிறையில்லை, அது கண்ணுக்கு முன்னால தெரிவதில்லை, அதை தனியாக எடுத்து காட்டவும் வேணாது. ஆனால் இது உங்களோட டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ இருக்குது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய அளவை அளக்கக்கூடிய அளவுமானி வந்திருக்கிறது. தண்ணீரினுடைய அளவுமானி, பாலை அளக்கக்கூடிய அளவுமானி என்று வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் அளக்கலாம். அத்தனை அளந்து பார்ப்பதற்கு தேவையான ஏராளமான கருவிகளை படைப்புகளான மனிதர்களாலே செய்ய முடியுமாக இருந்தால், படைத்தவனான் அல்லாஹ் இதை விடவும் பல மடங்கு அதிகமாக செய்யக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிறான். எனவே வனதஉல் மவாசீனல் கிஸ்த லி யௌமில் கியாமத்தி, லி யௌமில் கியாமா லாம் தஅக்கீதுக்காக அல்லது தௌகீத்துக்காக, தௌகீத்னா லி ஹிசா லி வக்தி யௌமில் கியாமா, கியாமத்துடைய அந்த நாளிலே, அல்லது தஅலீலுக்காக லி ஹிசாபி யௌமில் கியாமா, கியாமத்து நாளுடைய கேள்வி கணக்குக்காக நியாயமான தராசுகளை ஏற்படுத்துவோம். وأن أعمال بني آدم وأن أعمال بني آدم மனிதர்களுடைய அமல்கள் ஆகிறது. وقولهم இன்னும் அவர்களுடைய சொற்களும் யூசனு அவைகளும் எடை போடப்படும். மனிதர்களுடைய சொற்களும் எடை போடப்படும், மனிதர்களுடைய செயல்களும் எடை போடப்படும். இதை கொண்டு தர்ஜமத்துல் பாப் சாபித்தாகும். ஏன்னு சொன்னார் நதஉல் மவாசீனல் கிஸ்த, நியாயமான தராசுகளை ஏற்படுத்துவோம், அதன் மூலம் எடை போடப்படும் என்பதற்கு அன்ன அமால பனி ஆதம் என்ற வார்த்தையை சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறார் தர்ஜமத்துல் பாப்ல. அதாவது அமல்களையும் எடை போடப்படும். இரண்டாவதாக மனிதன் பேசக்கூடிய பேச்சையும் எடை போடப்படும். இதிலிருந்து உலமாக்களாகிய நமக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி, கிதாபுல புகாரியா இருக்கட்டும், முஸ்லிமா இருக்கட்டும், ஃபிக்ஹுடைய கிதாபுகளாக இருக்கட்டும் என்று எதுவெல்லாம் படித்தோமோ, படித்திருக்கிறோமோ, படித்து கொண்டிருக்கிறோமோ, இந்த இல்முகள் எடை போடப்படாது. இந்த இல்மு எடை போடப்படாது. மாறாக அந்த இல்மின் வழியாக வந்த அமல்கள் தான் எடை போடப்படும். நான் இதை படிச்சுட்டேன், அதை படிச்சுட்டேன் என்று திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு வேண்டுமான சொல்லிக்கொள்ளலாமே தவிர, அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை அடைவதற்கு இந்த இல்முகள், படித்த இல்முகள், படித்த கிதாபுகள், அவைகளை எடை போடப்பட மாட்டாது. அதன் வழியாக உருவான அமல்கள், எந்த அமல் செய்தோம், கிதாபை படித்தோம், அந்த கிதாபை படித்ததுனால நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு, என்ன அமல்கள் உருவாச்சோ அந்த அமல்களை தான் எடை போடப்படும். வஅன்ன அமால பனி ஆதம் கௌலஹும் யூசனு தூசன், அவைகள் இருக்கப்படும். வகால முஜாஹிதுல் ரஹிமஹுல்லா அல் கிஸ்தாசு அல் குஸ்தாசு, இரண்டு விதமாக வாசிக்கலாம். காஃபுக்கு கஸ்ராவோடும் காஃபுக்கு லம்மாவோடும். அல் அதுலு பிர் ரூமியத்தி, ரோமாபுரி பாஷையில், ரோம் தேசத்து பாஷையில் நியாயம், நேர்மை என்பதற்குத்தான் அரபியில் உள்ள அந்த கிஸ்தாஸ் என்ற வார்த்தை. இதை கொண்டு இன்னொரு பிரச்சனை ஏற்பட்டாச்சு. அது என்னது? அல் கிஸ்தாஸ் என்பது குர்ஆனில் வரக்கூடிய வார்த்தை. ஆனால் அதுக்கு அர்த்தம் அவர் சொல்றாரு, ரோம் தேசத்தில் நியாயம் என்ற வார்த்தை, நியாயம் என்ற கருத்துக்கு கிஸ்தாஸ் என்ற வார்த்தையை புழங்குறாங்க. அப்போ இந்த கிஸ்தாஸ் என்பது அரபி வார்த்தை இல்லையோ, இது ஒரு ரோம் தேசத்து வார்த்தையாக இருக்கும் என்று சொன்னால், குர்ஆனில் இந்த வார்த்தை எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்க முடியும்? குர்ஆனில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அரபி மட்டுமா, அரபியும் அரபி அல்லாததும் கலந்திருக்கிறதா என்ற ஒரு சர்ச்சை இருக்கிறது. இமாம் ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் உள்ளிட்ட பல முஹத்திஸிகள், பல உலமாக்களுடைய கருத்து இது அரபி மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே கிஸ்தாஸுக்கு ரோம் தேசத்தில் இன்னும் அர்த்தம் இருக்குது என்று சொல்வதை கொண்டு இது அரபி அல்லாத பாஷை என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் உலமாக்கள் பதில் சொல்வார்கள், அரபி அல்லாததை அரபிக்குள் முஅர்ரபாக உள்வாங்கப்பட்டு விட்டது, எனவே அது இப்பொழுதும் அரபியாகவே கருதப்படும். ஒயுகாலு அல் கிஸ்து மஸ்தருல் முக்சிதி, அல் கிஸ்து, கிஸ்த் என்பது மஸ்தருல் முக்சிதி, அல் முக்சித் என்ற ருபாயியான ஒரு இஸ்மினுடைய மஸ்தர் என்பதாக சொல்லியிருக்கிறார். இதுவும் சர்ச்சைக்குரியது. அதாவது அல் கிஸ்த் என்பது முஜர்ரத் சுலாசியாக இருக்குது. ருபாயிக்கு எவ்வாறு ஒரு சுலாசியான வார்த்தை மஸ்தராக இருக்க முடியும் என்று சொன்னால், அல் முக்சித்துடைய அசல், முக்சித் என்பது ருபாயியாக இருந்தாலும்
அதனுடைய அசல் ஜாயிதான எழுத்துக்கள் போக அசல் எழுத்து இதே கிஸ்த் என்பது தான். அதன் அடிப்படையில் அசலான எழுத்துக்களை கவனித்து இது கிஸ்த் என்பது மஸ்தராக இருக்கிறது. ஒஹுவல் ஆதிலு, ஒஹுவ அல் ஆதிலு. அல் முக்சித் என்பதற்கு அர்த்தம் சொன்னால், முக்சித் என்று சொன்னால் அல் ஆதில், நியாயமானவர், நேர்மையானவர். இது இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய வளமையான ஒரு ஆதத்தில் உள்ளது. ஒனலஉல் மவாசீன் அல் கிஸ்த என்று வந்துச்சு. அல் கிஸ்த் என்பது குர்ஆனில் வந்த வார்த்தை. இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் குர்ஆன் உடைய வார்த்தை ஏதாவது வந்தாலோ அல்லது அந்த வார்த்தைக்கு ஒப்பானது ஏதேனும் வந்தாலோ அவைகளை பற்றிய விளக்கங்களை சொல்லுவார். அதன் அடிப்படையில் கிஸ்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் விவரித்து கொண்டு இருக்கிறார். அதன் அடிப்படையில் கிஸ்த் என்பது ஒன்று சொன்னார் மஸ்தல் முக்சித். முக்சித் என்று சொன்னால் ஒஹுவல் ஆதில், அவர் நேர்மையானவர், நீதமானவர் என்று அர்த்தம். அதுவே சுலாசி முஜர்ரதில் காசித் என்று சொன்னால், கிஸ்த சுலாசியில் காசித் என்று சொன்னால் அநியாயக்காரன் அர்த்தம். காசித் என்று சொன்ன ஒரே வார்த்தை, மூலச்சொல் ஒன்று, அதிலிருந்து பிரிந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளுடைய அர்த்தங்கள் வித்தியாசப்படுது. கிஸ்த் என்பதை அதே சுலாசியில் வச்சு காசித் என்று சொன்னால் அதுக்கு அநியாயக்காரன், குற்றவாளிகள், தவறிழைக்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவே ருபாயில் கொண்டு போய் அல் முக்சித் என்று சொன்னால் அவர் நியாயவான், நீதவான் என்ற கருத்து. குர்ஆன்லே வந்திருக்குது, வ அம்மல் காசித்தூன ஃபகானு லிஜஹன்னம ஹதபா. வ அம்மல் காசித்தூன், பாவிகள், குற்றவாளிகள், அவர்கள் நரகத்திற்குரிய விறகுகளாக, எரிகொல்லிகளாக ஆகிவிடுவார்கள். அதுவே முக்சித் என்பதை இன்னல்லாஹ யுஹிப்புல் முக்சிதீன், அல்லாஹ் தஆலா நியாயவான்களை, நீதவான்களை அல்லாஹ் பிரியப்படுகிறான் என்று வந்திருக்கிறது. ஒரே வார்த்தை, அரபியினுடைய ஒரு அற்புதமான அமைப்பு தான். ஒரே வார்த்தை, மூலச்சொல் ஒன்றாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து பிரிந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் வித்தியாசப்படும் பொழுது அதன் அர்த்தங்களும் வித்தியாசமாக ஆகிறது. இதை ஒட்டி சில சம்பவங்களும் சொல்வார்கள். சயீத் இப்னு ஜுபைர் ரஹிமஹுல்லா, சயீத் இப்னு ஜுபைர் பெரிய ஒரு தாபி, இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய சிரேஷ்ட மாணவர்கள் ஒருவர். அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்த ஆட்சியாளர் தான் ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு யூசுப் என்ற இந்த உம்மத்தில் பல கடுமையான விமர்சனத்திற்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாளர். ஏராளமான சஹாபாக்கள், பல தாபிஈன்கள், அவர்களோடு அவருக்கு பல முட்டல் மோதல்கள் இருந்துச்சு, பல பிரச்சனைகள் நடந்தது. அது சரித்திரத்தில் கரைபிடிந்த பக்கங்கள். அந்த சயீத் இப்னு ஜுபைர் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு யூசுஃபுடைய நிர்வாகத்தை, ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. பல பிரச்சனைகள். இதற்கிடையில் ஒரு தடவை அவர் அரசவைக்கு அழைத்து வரப்படுகிறார். அந்த ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு யூசுஃபுடைய மாளிகைக்கு அழைத்து வரப்படுகிறார்கள் சயீத் இப்னு ஜுபைர் ரஹிமஹுல்லா. மக்கள் எல்லாம் பரிதவித்து பார்க்குறாங்க, இப்போ இமாமுக்கு என்ன நடக்க போதோ தெரியல. இன்னொரு பக்கம் ஹஜ்ஜாஜை ஆதரிக்கக்கூடிய ஆதரவாளர்களும் குழுமி இருக்கிறாங்க. அவர்களும் மிகவும் கவனமாக உற்று நோக்குகிறார்கள். இப்போ சயீத் இப்னு ஜுபைர் ரஹிமஹுல்லா சபைக்கு இழுத்து வரப்பட்டதோட அங்கே விசாரிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த ஹஜ்ஜாஜை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா? என்னை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன? மா தகூலு ஃபி ஹஜ்ஜாஜ், ஹஜ்ஜாஜை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல, உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன என்பதாக கேட்ட பொழுது அவர்கள் சுருக்கமாக அழகாக சொன்னார்கள், அல் காசித்துல் ஆதிலு, அல் காசித் அல் ஆதில் என்பதாக. வெளிரங்கத்தில் பார்ப்பதற்கு மிகச்சிறந்த வார்த்தை கிஸ்திலிருந்து வந்தது. அதிலிருந்து காசித் என்று சொன்னால் யாருமே விளங்குவார்கள், இவர் ஒரு நியாயமானு சொல்லிட்டார். அது போதா குறைக்கு அதை தைக்கி செய்கிற மாதிரி அல் காசித்துக்கு தைக்கீது மாதிரி அல் ஆதில், நியாயவான் என்ற இன்னொரு வார்த்தையை சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறார். எனவே ஹஜ்ஜாஜுடைய ஆதரவாளருக்கு சந்தோஷம், எங்களோட தலைவரை பெருமைப்படுத்திட்டார். இவ்வளோ நாள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தார், இவன் சபைக்கு வந்ததோடு அவருக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு, தலைவரை பற்றி ஒரு அச்சம் வந்துருச்சு. அதனால் அவர் தன்னுடைய கருத்தை மாற்றிக்கிட்டு இப்போ ஏற்றுக்கிட்டார் என்பதாக. ஆனால் ஹஜ்ஜாஜ் எவ்வாறு அநியாயக்காரராக இருந்தாரோ அல்லாஹ் அவரிடமிருந்து சில நலவுகளை வச்சிருந்தார். அவர்கிட்டையும் அல்லாஹ் சில நலவுகளை வச்சிருந்தார். அதில் ஒன்று, இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஓதக்கூடிய குர்ஆன், அந்த குர்ஆனுக்கு ஹரக்கத் போட்டது, அதுக்கு ஏற்பாடு செய்ததெல்லாம் ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு யூசுப். அவர் மூலமாகத்தான் இந்த ஹரக்கத்துடைய ஏற்பாடுகள் நடந்துச்சு. அதே நேரம் அவர்கிட்ட இருந்த பல நலவுகளில் இன்னொன்று, மொழி ஆற்றல், குர்ஆனை பற்றிய சிறந்த அறிவு இருந்துச்சு. குர்ஆனுடைய சிறந்த அறிவுள்ளவராக இருந்தார், குர்ஆனுடைய ஆயத்துக்களை நன்கு தெரிந்தவராக இருந்தார், நல்ல தேர்ச்சியான ஹாஃபிதாகவும் இருந்தார்.
எனவே அவர் தன் ஆதரவாளர்களை பார்த்து சொன்னார், சந்தோஷ மிகுதியில் இருந்த ஆதரவாளர்களை பார்த்து சொன்னார், அவர் சொல்றார் நீங்களும் சந்தோஷப்பட்ட வேணாம், அவர் என்ன அநியாயக்காரன் மட்டுமில்லை எனக்கு காஃபிர்னு சொல்றார். வெறும் அநியாயக்காரன் மட்டும் சொல்லல, அல் காசித்துக்கு அல் ஆதில் தக்கீத மாதிரி சொல்றாரு. ஆனால் தக்கீத் அல்ல, மாறாக காசித்துண்டா அநியாயக்காரன் அர்த்தம். அல் ஆதில் என்ன எதுக்கு சொல்ல வரானா, குர்ஆன்ல சூரத்துல் அன்ஆமுடைய ஆரம்பத்தில் ஒஹும் பி குஃப்ரிஹிம் ஒஹும் பி ரப்பிஹிம் யாதிலூன், ஒஹும் பி ரப்பிஹிம் யாதிலூன், அவர்கள் தம்முடைய இரட்சகரை கொண்டு சமனாக்குவார்கள், இணையாக்குவார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருக்கிறான். அதிலிருந்து எடுத்து அதில் என்ற வார்த்தையை புழங்குகிறார். அதான் நீ அநியாயக்காரனும் தான், அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய ஒரு காஃபிரும் தான், முஷ்ரிக்கும் தான் என்று சொல்கிறார் என்று அவர் கூட விளங்கி இருந்தார் அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தையினுடைய விளக்கத்தை. எனவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அல்லாஹ் தஆலா உடைய அந்த வேதத்துடைய வரிகளை தான் இதுவரைக்கும் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அது சம்பந்தமான விளக்கங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். இனி இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தன்னுடைய தலைப்புக்கு தோதுவான கடைசி ஹதீஸை கொண்டு வருகிறார். ஒபிஹி கால ஹத்தனா அஹ்மது இப்னு அஷ்காப இஷ்காப, அஷ்காப் இஷ்காப் ரெண்டு விதமாக வாசிக்கலாம், ஃபத்ஹா கஸ்ரா, அங்கேயே ரெண்டு ஹரக்கத்துகளும் போடப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி அஷ்காப அல்லது அஷ்காபின், அது முன்சரிஃப் என்பதாகவும் இருக்குது, கைர முன்சரிஃப் என்பதாக ரெண்டு விதமான அபிப்பிராயங்களும் இருக்குது. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தன்னுடைய இறுதி ஹதீஸை கொண்டு வந்திருப்பது ஏதோ மேலோட்டமாக கொண்டு வந்துட்டார் என்று நினைக்க முடியலை. காரணம், முஹத்திஸீன்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய அத்தனை வார்த்தைகள் அதில் ஒன்றுதான் ஹதீஸுடைய சனது மத்தனு தலைப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 அவர் துல்லியமாக கொண்டு வந்ததை போல இருக்கிறது. காரணம், அவருடைய கித்தாவுடைய ஆரம்பத்தில் முதலாவது ஹதீஸ் கொண்டு வந்தார், இன்னமல் அமாலு பின்னியாத் என்ற ஹதீஸை கொண்டு வந்தார். அந்த ஹதீஸுடைய ராவி ஹுமைதி, இமாம் ஹுமைதி, ஹத்தஸன் அல் ஹுமைதி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். தன்னுடைய கடைசி ஹதீஸில் அவருடைய உஸ்தாதாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் அஹ்மது இப்னு இஷ்காப். அங்கேயும் ஹம்த கொண்டு ஆரம்பித்தார், இங்கேயும் ஹம்த கொண்டே நிறைவு செய்கிறார். அங்க ஹம்து தஸ்கீரை போன்ற வார்த்தை, இங்க ஹம்து இஸ்மு தஃலீலுடைய வார்த்தை. உணர்த்துகிறார், ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை ஹம்து தொடரட்டும், வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை ஹம்து புகழாகவே இருக்கட்டும், சமநிலையில் அல்ல உயர்நிலையில் இருக்கட்டும். ஆரம்பத்தில் இருந்து அதே நிலையில் இல்லாமல் கூடிக்கொண்டே இருக்கட்டும், வாழ்க்கை முழுக்க ஹம்தாகவே இருக்கட்டும். ஏனென்றால் இந்த உம்மத்தே முஹம்மதியா, புகழப்பட்ட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத், அதிகம் புகழக்கூடியவர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அஹ்மத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய உம்மத். எனவே இந்த உம்மத்திட்டையும் ஹம்துடைய இறைவனை துதிக்கக்கூடிய, இறைவனை துதிபாடக்கூடிய தன்மை அதிகரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய வகையில் ஆரம்பத்திலும் ஹம்த் என்பதை கொண்டுள்ள அதே உஸ்தாதை கொண்டு ஆரம்பித்தார், இங்கேயும் அதே உஸ்தாதை கொண்டு நிறைவு செய்திருக்கிறார். இதே ஹதீஸை, இந்த கடைசியாக கொண்டு வந்த இதே ஹதீஸை இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா கித்தாபில் ஏற்கனவே ரெண்டு இடத்துல கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஒன்று ஜுஹைர் இப்னு ஹர்ப் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் மூலமாக கிதாபு தாவாத்தில், இன்னொன்று குதைபத் இப்னு சயீத் மூலமாக கிதாபுல் ஐமானி ஒரு நுதூர்லையும் கொண்டு வந்திருக்கிறார். நினைச்சிருந்தா மாற்றி கூட கொண்டு வந்திருக்கலாம், அவர்களுடைய ஹதீஸை இங்கேயும் இவர்களுடைய ஹதீஸ் அங்கேயுமா கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஆனால் முஹத்திஸீன் சொல்லியிருக்கிறார்கள், இவர் இதே நோக்கத்திற்காகவே இந்த அஹ்மத் என்ற பெயர் கடைசியில் வரணும் என்பதற்காகவே கூட இவர் தனிப்பட்ட முறையில் அதை யோசித்து அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதே போல முதலாவது ஹதீஸினுடைய உஸ்தாத் இமாம் ஹுமைதி, அவருடைய அசல் பெயர் அப்துல்லாஹ் இப்னு ஜுபைர் அல் ஹுமைதி. அவர் ஒரு முஹாஜிர், அவருடைய பிறப்பிடம் மக்கா, அவருடைய பிறப்பிடம் மக்காவாசி, அந்த மக்காவை சார்ந்தவர். இந்த அஹ்மது இப்னு இஷ்காப் ரஹிமஹுல்லா இவருடைய பிறப்பிடம் ஹதரமௌத், யமன் தேசத்தை சார்ந்தவர்கள். அன்சாரிகளும் யமன் தேசத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான். எனவே இதன் மூலமும் அவர் உணர்த்துகிறார், தீனுடைய ஆரம்பம், வஹீனுடைய ஆரம்பம் மக்காவிலிருந்து ஆரம்பித்தது, அதனுடைய ஒதுங்குதளம், அதனுடைய இறுதி முடிவு அன்சாரிகளாகிய மதீனாவாசிகளை கொண்டு நிறைவு பெற்றது என்ற அடிப்படையில் கடைசியில் அன்சாரிகளை சார்ந்த, மதீனாவை சார்ந்த அந்த அஹ்மது இப்னு இஷ்காப் ரஹிமஹுல்லா அவருடைய ஹதீஸை கொண்டு நிறைவு செய்கிறார். இது அல்லாமலும் இந்த ஹதீஸுடைய சனதில் ஏராளமான பல ஒற்றுமைகள் அங்கேயும்
இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா முதலாவது ஹதீஸில் உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள்ட்ட இருந்து அல்கமத் இப்னு வக்காஸ் லைசி அவர்கள்ட்ட இருந்து முஹம்மது இப்னு இப்ராஹிம் அத்தைமி அவர்கள்ட்ட இருந்து யஹ்யா இப்னு சயீத் அல் அன்சாரி என்று எல்லாரும் ஒற்றை ராவிகளாக இருந்தார்கள். உசூலில் படிச்சிருப்போம், ஒற்றை ராவி மட்டும் இருந்தால் அந்த ஹதீஸ் கரீபான ஹதீஸ். அதே மாதிரி இங்கேயும் முஹம்மது இப்னு ஃபுதைல் அன் உமாரத் இப்னு காக்கா அன் அபி ஜுர்ஆ என்ற இந்த 3 பேருமே இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய ஒற்றை ராவிகளாக இருக்கிறார். இதுவும் கரீப். அதாவது அசஹுல் குதுபி பாத கிதாபில்லா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இவ்வளவு உயர்ந்த கிதாபினுடைய ஆரம்ப ஹதீஸும் கரீப் தான், கடைசி ஹதீஸும் கரீப் தான். கரீபாகவே தன்னுடைய கிதாபுடைய ஆரம்பத்தையும் கடைசி அமைத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி ஹதீஸுடைய ராவிகள் சஹாபாக்கள் என்று பார்த்தா முதல் ஹதீஸுடைய ராவி உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா, கடைசி ஹதீஸ் ராவி அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா, இருவருமே முஹாஜிர்கள், இருவருமே வந்து தங்கிய இடம் மதீனா என்று அவர்களுக்கு மத்தியிலும் ஒற்றுமையாகவே அமைத்திருக்கிறார். அன் அபீ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னஹு கால் கால நபியு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கலிமத்தானி ஹபீபத்தானி இலர் ரஹ்மான் خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்னஹு கால் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், காலன் நபியு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக, கலிமத்தானி 2 வார்த்தைகள், 2 வாசகங்கள், ஹபீபத்தானி இலர் ரஹ்மானி ரஹ்மானாகிய அளவற்ற அருளாளனாகிய அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான 2 வார்த்தைகள். அதே நேரம் ஹஃபீஃபத்தானி அலல் லிசானி நாவிற்கு மிக லேசான, சகீலத்தானி ஃபில் மீசானி தராசிலே ஆகிரத்தில் நன்மை தீமைகள் நிறுக்கப்படக்கூடிய தராசிலே பாரமான, நாவிற்கு மிக லேசான, ரஹ்மானாகிய அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான 2 கலிமாக்கள். ஒன்று சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி, இன்னொன்று சுப்ஹானல்லாஹில் அதீம் என்பவைகளாக இருக்கும். நாமும் சொல்வோம் சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானல்லாஹில் அதீம், சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானல்லாஹில் அதீம், சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானல்லாஹில் அதீம். இந்த ஹதீஸில் கலிமத்தானி ஹபீபத்தானி இலர் ரஹ்மானி, ரஹ்மானாகி அல்லாஹிற்கு மிக விருப்பமான, இந்த இடத்துல ரஹ்மான் என்ற வார்த்தையை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புழங்கி இருப்பது அது ஒரு கவனிக்கத்தக்க ஒரு இடம். அந்த இடத்துல ஹபீபத்தானி இலல்லாஹி என்று சொல்லியிருக்கலாம், அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமானது சொல்லியிருக்கலாம். ரஹ்மானாகி அல்லாஹுக்கு ரஹ்மானுக்கு விருப்பமானது, அளவற்ற அருளாளனுக்கு விருப்பமானது என்று சொல்லி இருப்பதன் மூலம் ஒரு சாதாரண நிலையில் உள்ள ஒரு பாவி, வாழ்க்கை முழுக்க பாவத்தையே செய்து அதிலே திளைத்திருக்கக்கூடிய ஒத்தன், அவர் இந்த வார்த்தைகளை சொன்னாலும் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் அதை விரும்பிக் கொள்ளும், ஏற்றுக்கொள்ளும். அல்லாஹுடைய அந்தஸ்துக்கு அவன் பொருத்தமற்றவனாக இருந்தாலும் அவனுடைய ரஹ்மத் விட்டு வைக்காது. அவனுடைய அந்த சொல்லையும், அவ்வளோ பெரிய பாவியினுடைய சொல்லையும் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் கண்டிப்பாக அரவணைச்சு கொள்ளும், அதை ஆதரிக்கும், அதை கபூல் செய்யும். அல்லாஹுக்கு விருப்பமான இப்பேற்பட்ட மிக மகத்தான 2 கலிமாண்டா அது எவ்வளவு பாரமாக இருக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு அவர் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறார்கள், அது தராசில பாரம் தான், சொல்லக்கூடிய நாவுக்கு லேசு. ஹஃபீஃபத்தானி அலல் லிசானி சகீலத்தானி ஃபில் மீசான். இதான் மக்சது தர்ஜமா. அமல்கள் நெருக்கப்படும் என்று சொன்னார், அதற்கு தோதுவாக நாவுக்கு லேசாக இருக்கிறது, சகீலத்தானி ஃபில் மீசானி தராசில பாரமாக இருக்கிறது. தராசில பாரமாக இருக்கிற தராசில் ஒன்று இருந்து நிறுத்த பார்த்தாதே பாரம்னு தெரியும். எனவே இதை கொண்டு தன்னுடைய மக்சதை சாபித்தாக்குகிறார் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா. கடைசியாக சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானல்லாஹில் அதீம். சுப்ஹானல்லாஹி அல்லாஹ் மகா தூய்மையானவன் என்று நான் நம்புகிறேன். ஓ பிஹம்திஹி அப்படின்னா ஓ முல்தபிசன் முத்தலப்பிசம் பிஹம்திஹி, அவனுடைய புகழோடு தோய்ந்த நிலையில், புகழோடு இணைந்த நிலையில், வெறுமனே சுப்ஹான் அல்லாஹ் என்று மட்டும் சொல்லல, அந்த சுப்ஹான் அல்லாஹோடு சேர்த்து ஒபிஹம்திஹி. சுப்ஹான் அல்லாஹ் என்பது தன்சீஹியான சிஃபத். அல்லாஹுக்கு எதுவெல்லாம் இருக்கக்கூடாத, எந்தெந்த தகமைகள்லாம் அல்லாஹுக்கு பொருத்தமற்றதோ, எந்தெந்த தன்மைகள் எல்லாம் அல்லாஹுக்கு பொருத்தமற்றதோ அவை அனைத்தை விட்டும் அல்லாஹ் பரிசுத்தமானவன் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய வார்த்தை சுப்ஹான் அல்லாஹ். அதுக்கு நேர் மாற்றம்
எதுவெல்லாம் அல்லாஹுக்கு தகுதியோ தேவையோ பொருத்தமோ அப்படிப்பட்டவைகள் அனைத்தும் அல்லாஹுக்கு சம்பூர்ணமாக இருக்கிறது, எது ஒன்றும் விடுபடாமல் குறையில்லாமல் சம்பூர்ணமாக இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விளங்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் ஹம்த் என்பது. எனவேதான் யார் அல்லாஹுக்கு இருக்கக்கூடாத தன்மையையும் இருக்கக்கூடிய தன்மையும் இரண்டையும் சேர்த்து விலகிக் கொள்வாரோ அவருக்கு மாரிஃபத்தை ரப்பானி ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்வார்கள். இறைவனை பற்றிய சரியான புரிதல், இறைவனை பற்றிய சரியான அறிமுகம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று முஹத்திஸீன்கள் சொல்வார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட இரண்டு வார்த்தைகளாக சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஒன்று சுப்ஹான் அல்லாஹி, அது வெறுமனே சுப்ஹான் அல்லாஹ் அல்ல, ஒபிஹம்திஹி, அல்லாஹ்வை துதிபாடக்கூடிய நிலையில் அவன் பரிசுத்தமானவன், அனைத்து குறைகளை விட்டும் மாசு மறுக்களை விட்டும் அவன் பரிசுத்தமானவன் என்று நான் நம்புகிறேன். இரண்டாவது சுப்ஹான் அல்லாஹில் அதீம், மகத்தான அந்த அல்லாஹ் மகா பரிசுத்தமானவன். ஹஸரத்துல் மௌலானா தகி உஸ்மானி சமகாலத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு பெரும் அறிஞர், அவர்கள் சொல்வார்கள், ஒரு பக்கம் சுப்ஹான் அல்லாஹி வ பிஹம்திஹி, இது அல்லாஹ்வுடைய ஜமாலியான சிஃபத், அல்லாஹ் அவனுடைய இரக்கத்தன்மை கிருபைத்தன்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. இன்னொரு பக்கம் சுப்ஹான் அல்லாஹில் அதீம், அல்லாஹ்வுடைய ஜலாலியத் வல்லமையை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. அல்லாஹ்வுடைய ஜலாலியத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய ஜமாலியத்தையும் இரண்டையும் ஒரு சேர விளங்கும் பொழுதுதான் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் ஹஷ்யத் ஏற்படும். ஹஷ்யத் என்று சொன்னால் பயப்படுவது, அஞ்சுவது, விரண்டோடுவது என்பதல்ல. ஒருவர்கிட்ட நம்ம பேரை கெடுத்து கொள்ளக்கூடாதே என்ற ஒரு கழிவு இரக்கத்தோட, அவர் மேல உள்ள பாசத்தோட மஹப்பத்தோட என்ன செய்யறது, அஞ்சுறதுக்கு பேர். ஒரு பிள்ளை தன்னை தாயுடைய பேரை கெடுத்துடக்கூடாது, தந்தையுடைய பேரை கெடுத்துடக்கூடாது, தன் உஸ்தாதுடைய பேரை கெடுத்துடக்கூடாது என்பதற்காக பார்த்து பார்த்து நடக்கிறார், பயப்படுறார் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த பயம் அவர் விரட்டி விட்டுருவாரோ கொன்றுவாரோ என்ற அந்த பயம் அல்ல, மாறாக அவர் மீதுள்ள முஹப்பத்தோடு கூடிய அச்சம். இப்படிப்பட்ட அச்சம்தான் உலமாக்களாக நம்மள்கிட்ட இருக்க வேண்டிய தன்மை. சுப்ஹான் அல்லாஹி வ பிஹம்திஹியும் சுப்ஹான் அல்லாஹில் அதீம் என்ற இந்த ஜமாலியான ஜலாலியான இரண்டு சிஃபத்துக்களும் சேரும் பொழுது இந்த ஹஷ்யத் உருவாகும். அந்த ஹஷ்யத்து தான் உலமாக்களை உலமாக்களாக வழிநடத்தும். வாழ்க்கை முழுக்க வழிநடத்தக்கூடிய ஒரே தன்மை அல்லாஹுடைய ஹஷ்யத். குர்ஆனும் சொல்கிறது, இன்னமா யக்ஷல்லாஹ மின் இபாதிஹி அல் உலமாஉ, அல்லாஹுடைய அடியார்கள்ல அல்லாஹ்வை அஞ்சுவதெல்லாம் உலமாக்கள் தான்டா. அவர்கள்ட்ட இந்த அல்லாஹ்வை பற்றிய சரியான புரிதல் இருக்கும், அதன் வழியாக அவர் அஞ்சி நடப்பார்கள். அப்பேற்பட்ட சிறந்த நன்மக்களாக வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லாஹ்வை அஞ்சி நடக்கக்கூடியவர்களாக மக்களையும் வழி நடத்தக்கூடிய இறைவனை சார்ந்த ரப்பானியான உலமாக்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கியருள்வானாக. குறிப்பாக இன்று ஓதி முடித்து நிறைவு செய்யக்கூடிய இளம் ஆலிம்கள் ஆலிமாக்களை அல்லாஹ் தஆலா இப்படிப்பட்ட ரப்பானியங்களாக பேரில் மட்டுமல்ல செயலிலும் ரப்பானியங்களாக ஆக்குவானாக என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டவனாக நிறைவு செய்கிறேன். வஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.